take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
అన్నలు మీకు అందరు నమస్కారం. మలేష్ అన్న, సీనన్న, మన అందరికీ అంటే పేరు ఎవరు చెప్పకుండా ఫీల్ కావద్దు, అందరు మన కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారం. ఓకే, ఈమె పేరు స్వాతి, మా మిస్సెస్. మీకు మాకు పరిచయం కానీ 4 సంవత్సరాలు పట్టింది. మా వైఫ్ని మీకు పరిచయం చేయక 4 సంవత్సరాలు పట్టింది. అంటే అన్న వాళ్ళు ఎవరు విలువలేరు, అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతున్నాం కానీ అందరు కలవలేకపోతున్నాం. మా మిస్సెస్ కూడా అందరితో మంచిగా కలిసిపోతుంది. అంటే కాకి పిల్ల కాకి ముద్ద అంటే నేను ఆట ఆడతాను కానీ చెప్తాను, మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. మంచిగా అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటుంది. ఇంకోటి ప్రతి ఒక్కరికి నాకు అవకాశం ఇచ్చి, నాకు ఒక 5 సంవత్సరాలు అందరూ అవకాశం ఇచ్చారు. దాంట్లో మొట్టమొదటిగా మనోరన్న. నేను చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు నా ఎంబడున్నాడు. బస్తీలా, ఓల్డ్ విలేజ్లా అందరూ ఈయనని పట్టుకొని, రోలమే పట్టుకొని, ఈయనని కానీ అక్కని కానీ పట్టుకొని ఇట్లా పిల్లోని ఎదుగుతూ ఏమొస్తుంది, ఆ పిల్లోడు ఏం చేస్తాడు అనుకుంటున్నావు, అది అనుకున్నాను. కానీ ఆ రోజు నమ్మకం ఎలా ఉందో ఈరోజు కూడా నమ్మకం అలా ఉంది. 4.5 సంవత్సరాల ముందు పదవి లేకున్నప్పుడు మమ్మల్ని నమ్మి మా ఎంబడినాడు. ఇలా 5 సంవత్సరాలు, ఇంకా 1 మంత్ అయితే 5 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుంటాము. ఆ రోజు ఉన్న బాండింగే ఇప్పుడు ఇంకా పెరిగింది, బాండింగ్ అని తగ్గలేదు. అంటే కొందరు ఏమంటారు అంటే 10 వచ్చినాక పవర్ వస్తుంది, 10 వచ్చినాక మర్చిపోతారనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అదేం లేదమ్మా. నాకు ఒక అవకాశం వచ్చిందంటే నేను అందరికీ మీకు అందరు సెక్యూరిటీ లేక, అంటే నేను క్రెడిటం వచ్చేసి నాకు నేను 10,000 ఉన్నా అనే అహంకారం చూపించడం లేదు నాకు. అన్నాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు. అంటే మీరు నాకు ఇప్పుడు కొత్త పరిచయం, అంటే మీతో అంటే తెలుసు కానీ పరిచయం లేదు, మాట్లాడలేం కాబట్టి తెలుస్తున్నాను. నేను ఎవరు వచ్చినా నా కుటుంబ సభ్యులు కూడా చూస్తాను. నా కుటుంబం రోజు పెరుగుతుంది కానీ తగ్గది. ఎవరైనా అడగండి బయట. నేను నమ్మినప్పుడు, నేను నిలబడేటప్పుడు, ఎలక్షన్లో వెళ్ళడం ఎంబడి 100 మంది ఉంటే 1000 మంది ఉన్నాను ఎంబడి. అంటే 100 మంది కుటుంబ సభ్యులకు 1000 మంది చేయలేరు కానీ 100 మంది ఒకరు పక్క జరగలేరు. అంటే నేను నిలుపుకున్న పేరు అది. నేను భయపడుతూ 20 ఇయర్స్ నుంచి నేను పబ్లిక్లో ఉన్నాను. అఫీషియల్ అయితే 5 సంవత్సరాల నుంచి ఒక పదవికి వచ్చాను. కానీ 20 ఇయర్స్ నుంచి నేను సేవా కార్యక్రమాలు అన్నీ చేస్తున్నాను. హైదరాబాద్లో నేను స్కూల్ చదువుకున్నప్పుడు కూడా స్కూల్లో నేనే లీడర్. అంటే స్కూల్ ఎట్లా లీడర్ అంటే నాకున్న రేంజ్, అంటే నా ముంగటున్న నా సిస్టమ్ ప్రకారం నేనే లీడర్. అంటే అందరికీ నేనే ఎటుగలు ఉండేవాడిని. తర్వాత క్రికెట్ ఆడినా, క్రికెట్లో నేనే లీడర్. అంటే ఏడున్నా ఇప్పుడు ఈడుకు వచ్చినాక ఇట్లా మనం 10 మంది కలిస్తే మనం మాట్లాడే విధానమే మనం నచ్చాలి మనం లీడర్ అయిపోతాం ఆటోమేటిక్. అట్లా అంచెలంచెలుగా నాకు 20 ఇయర్స్ నుంచే నాకు కూడా కనిపిస్తుంది. కానీ నేను కూడా ఖచ్చితంగా ఈ రాజకీయాలకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రజలకు మంచి చేయాలని వచ్చినాము. ఖచ్చితంగా 5 సంవత్సరాలలో 100% నాతో అయినంత మటుకు 100% చేసిన మార్పు. శాంతినగర్ కాలనీ కానీ, హైదరాబాద్ ఓల్డ్ విలేజ్ కానీ, టెంపుల్స్ కానీ, స్కూళ్ళు కానీ, మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడండి. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ 2 ఉన్నాయి మన దగ్గర. హై స్కూల్, ప్రైమరీ స్కూల్ 2 స్కూల్ చూడండి మీరు. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి ధీటుగా ఉన్నది. ఇప్పుడు కొత్త బిల్డింగ్లు తయారైనాయి. లోపల పార్కు, కంపెనీ వాళ్ళకు అన్ని వాష్రూమ్స్ అన్నీ. ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా అంత బాగాలేవు. మీరు ఎప్పుడైనా మార్నింగ్ పోయి చూడొచ్చు, అంత మంచిగా చేసాం. ఇప్పుడు ఎర్రగుట్ట కట్టపైన కూడా ఎర్రగుట్ట మినీ ట్యాంక్ బోర్డుగా డెవలప్ చేస్తున్నాము. ఇట్లా ఫ్యామిలీ మెంబరు నాకు రంజిత్ రెడ్డి అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్. నేను ఇయ్యాల కూడా చెప్తున్నాను సభాముఖంగా, రంజిత్ రెడ్డి అనే ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీకి పోతా, ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీకి. ఆయన ఏం చెప్తే అది చేస్తా. నాకు పార్టీలతో సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన మన కుటుంబ సభ్యులు. మనకు ఏ రాత్రి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా, ఏ ఆపద వచ్చినా మనకు దండగా వెళ్ళాడు కాబట్టి నేను ఆయన నమ్ముకున్నాను. కాబట్టి నేను ఆయనతో పాటు వెళ్తాను. ఆయన ఓవర్ ఇండిపెండెంట్. అంటే మన మన ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. అంటే మనం ఇట్లా ఉండాలనుకుంటాం అని చెప్పొచ్చు. స్వేచ్ఛ ఉంది. ఆ స్వేచ్ఛని మనం హరించనీకే మనకు రైట్స్ లేవు. నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఎవరు స్వేచ్ఛ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. నేను కాలనీ వైజ్గా కూడా శాంతినగర్ కాలనీలో రోడ్లు చిన్నగా ఉండే, అమ్మ వాళ్ళు అన్న వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు 20 సంవత్సరాలు మీ అందరూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా అంటే మీరు ఇప్పుడు బిల్డింగ్ ఉంది, ఇప్పుడు మా మనోరమ బిల్డింగ్ ఉంది. మా ఊళ్ళో ఏం చెప్తాడు, నా 2 కోట్ల వాల్యూ చేస్తుంది బిల్డింగ్ అంటాడు. ఊళ్ళో ఏమనుకుంటారు, మా మనోరమ 2 కోట్లు వాల్యూ చేస్తా అంటే బిల్డింగు అని చెప్పి అనుకుంటారు. కానీ ఇంటికాడికి వచ్చినాక ఏమవుతుంది, చిన్న ఫంక్షన్ కథ వేయించింది, స్వతంత్ర కథ వేయించింది. 2 కాళ్ళు పెట్టకల్లా లోపల కూడా మాట్లాడక బయట ఆరం కొడుతురు. ఎవరో తీరి ఆరం కొడుతారు. 2 నిమిషాలతో మంచిగా మాట్లాడుకునే టైంలో ఏమొస్తుంది, అరే బండి దీపి అంటగలరు. అలా ఏమంటే ఎంత కొంటే ఇలా మన స్లమ్లో ఉన్నాం అంటారు. అంటే చెప్తున్నా, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. అంటే మనం వచ్చినాక నేనేం చేసినామంటే ఉన్న ఇళ్ళని అయితే తీయలేను. అంటే ఇట్లా కంపెనీ వాళ్ళు కట్టినవి తీయలేము. దీని పక్కకి ఏం చేస్తున్నారు అన్న వాళ్ళు ఇందాక మీరు చూసిరు, ఒక 2 months 3 months బ్యాక్ చూసిరు ఉండే కదన్నా. ఇక్కడ కానీ ఈ రోడ్ కానీ అక్కడ ముందు రోడ్, ఇక్కడ కంపౌండ్ కట్టిరు. కంపౌండ్ పక్కకు 2 ఫీట్లు చెట్లు పెట్టిరు. నువ్వు కూర్చోమ్మా 2 నిమిషాలు. చెట్లు పెట్టిరు. 2 చెట్లు పెట్టి చెట్ల పక్కకు మళ్ళీ మా చెట్లు మంచిగా ఉండాలని రాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. అంటే నేనేమంటున్నా అంటే ఇక రోడ్డు దగ్గర ఉంటే, ఇక రోడ్డు దగ్గర ఉంది వీళ్ళ ఇంటికి ఓకే వెసులుబాటు మంచిగా ఉంది, ఇలా కారు వచ్చేసింది. కానీ పక్కింటికి రావాలంటే ఇబ్బంది కదా. సరే ఇబ్బంది అంటే మార్నింగ్ పూట మధ్యాహ్నం పూట మనకు ఇబ్బంది ఉంటుంది. కూర్చొని జరగండి అన్న, మీరు కూడా జరగండి. మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం వస్తే మనము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం మాకు ఎవరైనా సరే. కానీ మధ్యరాత్రి వచ్చిందనుకో ఇబ్బంది, ఎవరేం చేయలేం కదా.
ఇప్పుడు ఇంత కాలనీలు ఉండి ఏమంటే సిటీలు ఉన్నాం, సిటీకి దగ్గర ఉన్నాం అంటారు. ఈ కాలనీలలో ఏం చేస్తారు, ఎవరింటికి వాళ్ళు కార్లు పెట్టుకుంటే ఆ పూల కుట్టిలు కట్టుకొని పక్కకు రాళ్ళు పెట్టుకొని కారు అక్కడ అయితే ఇంకో కారు పాస్ కాదు. ఈ మధ్యలో 4-5 ఇళ్ళు ఉన్నా 10 ఇళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళకు ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు కార్లు వెళ్తలేవు. ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ అంటే నాకు ఫోన్ చేసినా నేను పడుకున్నాను, ఎప్పుడైనా లేపడానికి టైం పడుతుంది, నేను లేచడానికి టైం పడుతుంది, పక్క వాళ్ళు లేవాలన్న టైం పడుతుంది. ఆ టైం వరకు మనం ఆగుతుందో తెలియదు ప్రాణాలు. అలాంటి పరిస్థితి అని చెప్పారు. నేనేం చెప్పానంటే అందరికీ చెప్పాను, ఏమనంటే మీ అందరు కలిసి రావాలి. ఏమవుతుందంటే నేను ఇప్పుడు ఇంటికాడ తీసేసింది అనుకో, సీనన్న ఆయన ఇంకా తిరుగుతాడు, సీనన్న ఏం ముట్టుకుంటలేడు, ఈయన ముట్టుకుంటాను. నేను ఒకటే చెప్తాను, ఫస్ట్ సీనన్నదే కొడతాను చెప్తాను. అని నేను నమ్ముకున్న సీనన్న తీసేస్తాను. ఫస్ట్ సీనన్న తీసే 10 మంది ఏమన్నా అరే సీనన్న ఆయన ముందు తిరుగుతాడు, సీనన్న తీసేసిరు, ఇక మనం ఆపొద్దు అట్లా మొత్తం అవన్నీ తెచ్చి మొత్తం ఇంచుమించు 90% తీసేసినాక ఒక చిన్న 2 చిన్న లైన్స్లో ఉన్నాయి. అందులో ఏమైందంటే కొందరు అర్థం చేసుకుంటలేరు. నేనేం చెప్పాను వాళ్ళకంటే, అర్థం చేసుకోకపోతే నీ పక్కిల్లు నా ఇల్లు కాదు. రోజు నేను నా కారు రానికి, నా కారు ఓనికి, నా కారు పెట్టుకోనికి జాగా నాకు అవసరం లేదు. నీ ఇంటి ముంగట సాఫ్ చేస్తే నీ ఇంటి ముంగట జాగా బాగుంటుంది. నీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ కావచ్చు, మంచి కావచ్చు, చెడు కావచ్చు, రేపు పొద్దుగాల నీ కారు పెట్టుకొని కావచ్చు, నీ బైక్ పెట్టుకొని మీ ఇంటికే మంచి ఉంటుంది. మీ ఇంటికాడ రోడ్ పేదైతే మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోండి. ఈ రోడ్ వేయకముందు మీ లైన్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు రోడ్ వేసాక లైన్ ఒక్కసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇంకా చెప్తున్నాను, మీ అందరికీ చెప్పి అసలు యాక్చువల్ ఈరోజే ఫిట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. కెమెరాలు మాట్లాడాను అన్న వాళ్ళు, ఇట్లా నాకు 2 days బ్యాక్ చెప్పి ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కెమెరాలు ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు సాయంత్రం కెమెరాలు ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. మన కెమెరాలు చేసే అబ్బాయి, మనకు రెగ్యులర్ చేసే అబ్బాయి అందుబాటులో కర్ణాటకలో ఉండు. మీకు ఒక 4 రోజులు మీకు ఈ లైన్కి మాత్రం కెమెరాలు పెట్టి సీనాన్న కన్నా మన లైన్లో కెమెరా పెట్టి ఇస్తాను. అసలు యాక్చువల్ ఇప్పుడు ఈ టైంకి ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ వీళ్ళకి చెప్పకుండా చేద్దాం అనుకున్నది. వీళ్ళకి ఏం చెప్పకుండా పంపించేసి పని చేపించేసి ఈ టైంలో మీ అందరి సమక్షంలో కెమెరాలు ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. కొంచెం టైం బ్యాడ్, అందుబాటులో లేడు, పిల్లోడు అందుబాటులో లేడు కాబట్టి కాలేదు. ఈరోజు శుక్రవారం కాబట్టి మీకు సోమవారం కూడా మంగళవారం వరకు మీకు ఫిట్ చేసి మళ్ళీ రోజు మార్నింగ్ కట్ చేద్దాం, రిబ్బన్ కట్ చేద్దాం. మార్నింగ్ అది మా మిస్సెస్ వస్తుంది, అక్క వాళ్ళతో కట్ చేద్దాం. 500 by స్వాతి రెడ్డి. ఆమె అకౌంట్లోకి మన అకౌంట్లోకి కాదు. అట్లాగా అంతా మంచి చేసినాము. ఏ రోజు కూడా అహంకారం లేదు, ఏ రోజు కూడా నాకు 10 ఉందన్న అహంకారం లేదు. నేను టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో చాలా పవర్ఫుల్ ఉన్నాక నాకు రంజిత్ రెడ్డి అనే తర్వాత నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ రంజిత్ రెడ్డి అని ఒక ఫోన్ కాల్ సీఎంఏ డైరెక్ట్, ఇక వేరే ఇవ్వలేదు మధ్యలో. ఆ రోజు కూడా నెత్తికి పవర్ రాలేదు, నాకు ఇంత పవర్ ఉందని చెప్పి ఏది చూపించలేదు. ప్రజలకు ఏం చేద్దాం, ఇవాళ 5 లక్షల శ్మశాన వాటిక చూడనాక మీరు శ్మశాన వాటిక 5 లక్షల శ్మశాన వాటిక చూస్తే ఒక టైంలో నేను కూడా ఇవ్వలేకపోతుంది. గ్రామ పంచాయతీ నిధులతో స్లాబ్ వేసారు కాళ్ళు. తర్వాత మనం వచ్చినాక మున్సిపాల్లో నేను అక్కడ కూర్చొని ప్రజలకు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చేసినాక ఎప్పుడన్నా ఒకసారి అంటే పోదు ఎవరు, కానీ ఏదైనా సందర్భం వచ్చి పోయినప్పుడు చూడండి, ఒక ఉద్యానవనంలా ఉంటుంది. ఆడ ఉంటే లేవబుద్ధి కాదు, రాబుద్ధి కాదు, అంత బాగుంది. ఇప్పుడు విలేజ్లో చెప్పుకుంటున్నాను, ఏడా విలేజ్లో సాగుపోయినా అరే పలానా 5 లక్షలు చూడండి ఎట్లుంది. మరి ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ చూడండి, ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్ వాళ్ళు అంతా 2 కోట్ల చిల్లర పెట్టి చేయించినాం మనం. ఇప్పుడు స్కూల్ లోపలికి పోతే స్కూల్ కళనే మారిపోయింది. ఆ స్కూల్ కూడా తరగతి గదులు ఎంత చెండాలంగా ఉందంటే అంత చెండాగా ఉండే. మనమే ఒక సంస్థలతో మాట్లాడి వాళ్ళు వస్తారు, మామూలుగా మనదంగా అంతటా వస్తున్నారు, కానీ మనం వాళ్ళతో మాట్లాడే విధానం నచ్చాలి వాళ్ళకు. మేము మాట్లాడే విధానం వాళ్ళకి నచ్చింది. నేను కానీ మా సిస్టర్ ఉంది కదా కార్పొరేటర్ సంతోషక్క, ఆమె నేను మాట్లాడే విధానం వాళ్ళకి నచ్చింది. వాళ్ళకి ఎక్కడ ఫస్ట్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్నా మనకి ఫోన్ చేసారు, అన్న ఇట్లా అమౌంట్ వచ్చింది 30 లక్షలు పెట్టాలనుకుంటున్నాం, మరి మీ స్కూల్ చూడండి అదండి. అలా అని చెప్పి హై స్కూల్ని మొత్తం అంత బిల్డింగ్ డబుల్ స్టోర్ బిల్డింగ్ తయారు చేయించినాం. ఇంకా పాత బిల్డింగ్ అక్క పెట్టి ముందు తయారు చేసాం. ఇది అయిపోయినాక చిన్న స్కూల్ ప్రైమరీ స్కూల్ కూడా మొత్తం పాత బిల్డింగ్ అంతా గులోటి కొత్త బిల్డింగ్ కట్టించాం. ఇప్పుడు ఆ 2 బిల్డింగ్ చూసాడాక మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు, కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్కి ఉన్నంత రికమెండేషన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో నాకు ఫోన్ చేస్తారు, అన్న ఒక సిటీపీ అన్న, అన్న ఒక సిటీపీ అన్న, అన్న ఒక సిటీపీ అన్న. వాస్తవం ఇది, అంటే మాట చెప్పేది కాదు, వాస్తవం ఇది. కానీ సార్లు కూడా ఏమనుకుంటున్నారు, మన స్ట్రెంత్ లేదు, టీచర్స్ లేరు. స్కూల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి అన్ని రకాల వసతి ఉంది, అంతుంది, కానీ చెప్పడానికి టీచర్లు సరిపోతలేదు. మన హై స్కూల్లో 22-25 మంది టీచర్లు ఉండాలి, 9-10 మంది టీచర్స్ ఉన్నారు, షార్టేజ్ ఉన్నారు. వాళ్ళు అలా అంటున్నారు, అన్న మాకు టీచర్స్ ఇప్పి మేము సెక్షన్ 1-2 సెక్షన్ కూడా పెట్టుకుంటాము, చేస్తామంటున్నారు. దాన్ని కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎట్లా ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటే దాన్ని కూడా ఈ ముందు ఉన్న రోడ్డుకు సెట్ బ్యాక్లో ఒక 4-5 షటర్లు వేసేసి ఆ రెంట్తోని ఒక 4 టీచర్లను ఇద్దామని వాళ్ళకు. అంటే షటర్లు మనమే కట్టించేసి ఆ షటర్లతో వచ్చే రెంటు ఒక 4 టీచర్లను బీద పిల్లలకు చదువు చెప్పినట్టు అవుతుంది అని చెప్పి అది కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఆ ప్లాన్లో ఏముంటుంది అక్క, అంత రాజకీయం ఉంటుంది. అరే వీటి చేసి ఇంక పేరు వచ్చేస్తుందేమో, నేను ఇంకెళ్ళి పుల్లలు పెట్టేసి అలా. అయితే శాంతి అని మీ కాలనీకి ఒకటి ఏంటంటే అప్పట్లో ఏది 98లో వేసారు, ఎప్పుడు చేసింది ఎవరు 95, 90, 92 సంథింగ్ ఎప్పుడో వేసారు. అప్పుడు ఏం చేసినంటే గజం జాగ కూడా కొల్చమ్కూరు, అప్పుడు భూమికి వ్యాల్యూ లేదు. కానీ అప్పుడు వాళ్ళు మంచిగా 30 ఫీట్ల రోడ్ చేసి మంచిగా పార్క్ ఇచ్చి కట్టి ఉంటే నాకు చెప్తున్నా కదా, ఈ లొకేషన్లోనే నెంబర్ 1 కాలనీ అదే చోటే ఉంటుండే.
అంటే మన వాతావరణం ఎట్లుంది, ఎంత మంచిగా తెలుసా వాతావరణం. మీ అందరు ఉన్నారు సరే, రకరకాల విలేజ్ దగ్గర వచ్చి మనం ఇక్కడ సెట్ అయినాం, అందరం రకరకాల విలేజ్ దగ్గర కూడా ఇక్కడ సెట్ అయినాం. కానీ ఇక్కడ ఎంత మంచి వాతావరణం ఉంది. మీ విలేజ్లో మన విలేజ్లో ఎలా ఉన్నామో ఇక్కడ కూడా అందరం కలిసిమెలిసి మన విలేజ్ వాతావరణం ఉంది ఇక్కడ. కానీ మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఒకటే, మన ఇల్లు బాగుంది, వెదర్ బాగుంది, అంతా బాగుంది. ఎండాకాలంకి ఎండ వస్తుంది, వానాకాలంకి వాన వస్తుంది. అంటే ఏది ఎక్కువ లేదు, ఏది తక్కువ లేదు, చాలా బాగుంది. కానీ మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంది, మన ఇరుకు రోళ్ళు. మన అందరికి ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ఇరుకు రోళ్ళు. కానీ ఉన్న రోళ్ళ కన్నా ఇంతకన్నా మనం ఎక్కడ చేయలేము. ఎందుకు చేయలేమంటే కొందరు కంపెనీ వాళ్ళు ఉన్నాయి బయటికి, కొందరు మొత్తం స్టెప్స్ ఉన్నాయి బయటికి, కొందరు అయితే డైరెక్ట్ బయటికి వెళ్ళి గొడవ పెట్టేసుకున్నాం. ఇక ఒకరిని బాధ పెట్టి ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టి మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు. మనకున్న దాంట్లో బాగుండని చేసుకున్నాం. ఇది తప్ప ఇక్కడ ఉన్న వెదర్ కానీ, ఇక్కడ ఉన్న మన వాతావరణం కానీ, మన అందరం కలిసిపోయే వాతావరణం కానీ, సొంత ఊళ్ళో ఉన్న విలేజ్ ఉన్న వాతావరణమే ఉంటుంది, అంతా బాగుంటుంది. కాబట్టి మనకున్న దాంట్లో మంచి చేసాం అక్క. ఇంకా రేపు రాబో కాలంలో కూడా మనకి ఏ అవకాశం వచ్చినా మంచి చేద్దాం. మనందరం ఒక కుటుంబం లేకుండి ఇప్పుడు ఈ కాలనీ ఈ లైన్ అయితే ఎట్లా ఉన్నారో మీరు ఎప్పటికీ, నేను మనోరన్నాకి చెప్పిన మా సలీం భాయ్ కలిసకలరా ఇక్కడ అయిపోయిందా? ఇగో మీ అక్క మీ అందరి సమక్షంలో చెప్తున్నా, వీళ్ళిద్దరు ఎప్పటికి మాట్లాడుకోవాలి, ఎప్పటికీ మనస్పార్థం ఉండదు. అంటే నేనేమంటున్నా అంటే మనం మానవులమే, ప్రతి ఒక్కరు తప్పు చేస్తాము, ఉప్పు చేస్తాము, అందరూ చేస్తాం. కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకొని క్షమించి అర్థం చేసుకొని తగ్గేటోళ్ళే మంచి మానవత్వం చూపించిన వాళ్ళే మనం మార్పు కారకులం అవుతాం. కానీ అదే పట్టుబడతాం అనేది మంచిగా ఉన్నప్పుడేమో కిటికీలు పెట్టించుకోరు. ఇక్కడ నేను మొన్న నేను కథకు చెక్కవాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి కథకు దీంతో తెలిసిన సలీమన్నకు మనకు అంటే మంచి కిటికీ పెట్టింది ఇలా కాదన్న అంటే చెప్తున్నా. అంటే మంచిగా అట్లున్నారు, చెడు అవసరం లేదు మనకు. అది మనకి ఏ కోపం వచ్చినా ఉండదు. మనకి ఎన్ని రోజులు ఉన్నా సమస్య మాట్లాడుకోకుండా, సమస్య తర్వాత నిజంగా మాట్లాడుకున్నా సమస్య అంతా కోల్పోతాం మనం. ఏదో తప్పు చేసినప్పుడు ఇట్లా మధ్యలో సీనాన్ ఉన్నాడు, ఈ కాలనీకి పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు, ఇది సలీం బాబులో బాగా ఉన్నాడు, పోయి చెప్పాలి సలీం అన్న ఇట్లా ఉంది, మనోరన్న ఇట్లా అన్నాడు, లేక మనోరన్న పోయి చెప్పాలి, లేకపోతే వీళ్ళు అక్కడ నాకు చెప్పాలి, నాలుగు అమ్మకి చెప్పాలి. పోయి చెప్తే పిలిచి తెల్లారి చెప్పేస్తుంది. ఏం రాదన్నా, ఎవరు కష్టం ఆలో తింటాం. ఒక 1,00,000 సంపాదించారు 1,00,000 సంపాదించారు, 1000 సంపాదించారు 1000 సంపాదించారు. ఎవరు ఖాళీ ఇట్లా మంచిగా కూర్చొని మాట్లాడుకొని కడుపు మీద మాట్లాడుకుంటే ఎన్ని కష్టాలు మర్చిపోతాం. అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఈ లైన్లో ఇంతకుముందు ఎవరు కలిసి లేరు, చేశారు. శ్రీనాన్న ఫస్ట్ నుంచి కూడా అందరినీ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. కానీ ఏకతారీఖు మీద తెచ్చాక ఇన్ని సంవత్సరాలు టైం పట్టింది. అందరిని ఒక స్టేజ్ మీద తెచ్చి కూర్చోటానికి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది. నేనేమంటాను, ఇప్పటి నుంచి అక్క ఏదైనా ఉండని, మంచి సందర్భం ఉండని, చెడు సందర్భం ఉండని, సందర్భం లేకుండా సరే మీరు అందరూ ఒక 1 మంత్కో 2 మంత్స్కో కలిసి ఛాయ్ తాగకమా, టెంపుల్కి వెళ్ళకమా ఓ చేయండి. ఎందుకంటే ఒకరికొకరు తోడుండాలి. ఎప్పుడైనా సరే పక్కింటోళ్ళకి తోడుండాలి. మనం తోడుంటే అది ధైర్యం అలా ఉంటుంది, ఆలోచన అలా ఉంటుంది. మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఆలోచన చేస్తే భయం అవుతాం, మన లైఫ్ మనకు భయం అవుతుంది. అదే జస్ట్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి 4 కలిసినాకో ఇది ఎంతరా బాబు అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. అంటే ఫీలింగ్ అట్లా అనిపిస్తుంది. ఎవరేమి వెళ్ళిపోయారు, కానీ మన మెంటాలిటీ చేంజ్ అయ్యి మనకు ధైర్యం వస్తుంది. అట్లా అందరు కలిసి వెళ్ళి ఉండండి. స్పీచ్ ఎక్కువసేపు ఇస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఈయన రామ్మోహన్ సార్ పక్క కాలనీ పక్క మీ కాలనీ ఆయన ఏ కాలు అసోసియేషన్ మరి అట్లా చెప్పాలి కదా. మరి అసోసియేషన్ ఇదే మాకు ఎవరు ఒకటే అందరు తెలిసిన వాళ్ళే. మీ ఊరేనా? అంతే పరిచయమే కానీ డైరెక్ట్ అంటే ఎప్పుడు పరిచయం కాలేదు కాబట్టి మాట్లాడలేకపోయాం. కాబట్టి వీళ్ళ కాలనీల అక్క వాళ్ళు పక్క కాలనీ వాళ్ళందరూ ఫుల్ హ్యాపీగా క్లోజ్ ఉన్నారు నాతో. ఈ మీద కూడా క్లోజ్ ఉన్నారు అందరూ. ఎప్పటిసారి మీతో కూడా క్లోజ్ ఉంటాము. చిన్న ఫంక్షన్లు చేస్తాం. మేము కూడా మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ చేసాం కదా. మా ఆమె ఒకటి ఏంటంటే పూజలు ఎక్కువ వేస్తుంది. ఈమె నెలకు ఒక 5 పూజలు 10 పూజలు చేస్తాక. అంటే పూజలు అంటే చిన్న ఏది పెద్ద వేస్తుంది. అంటే మనోరన్న వీళ్ళందరూ ఏమంటారంటే రాజేంద్ర రెడ్డి పెద్ద ఉండరు, వాళ్ళ భార్య కూడా పెద్ద పూజలు చేస్తారు వస్తుంది. అంటే చెప్తా ఖర్చుల విషయాలు కానీ అన్ని విషయాలు. అంటే మా ఎంబడి కూడా అందరూ అంటున్నారు, మా ఎంబడి కూడా అందరూ అదే అంటున్నమాట. రాజేంద్ర రెడ్డి ఖర్చు పెడతా అంటే వాళ్ళ భార్య ఇంకా ఖర్చు పెట్టామని వచ్చిందని అంటారు. ఇక భగవంతుడు ఇచ్చిందాక మనం ఏం చేయలేం కదా. మహేందర్ భాయ్ మంచిగా చేసుకుందాం, ఇలా చేసుకుందాం, ఇలా ఉందాము. మీకు డెవలప్మెంట్ ఏమున్నా చేసుకుందాం. మళ్ళీ మంగళవారం వరకు బుధవారం అన్నా మీకు కెమెరా ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇంకేమంటే చెప్పండి. వాటర్ అయిపోయింది, లైన్ అయిపోయింది, డ్రైన్ అయిపోయింది, రోడ్ అయిపోయింది, లైట్లు అయిపోయి అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇంకేమన్నా కావాలన్నా సీనాన్నకు మనోరన్నకు అంటే అందరు మన కుటుంబ సభ్యులే కాబట్టి ఎవరు చెప్పినా చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మల్లేశన్న థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ సార్. ఇద్దరికి ఇద్దరికి ఉంటా. అవునా తెలుసు వచ్చాను కదా వచ్చాను. బెన్నరే ఫోన్ చేస్తున్నాడు. ఇక ఉన్నది అట్లా ఉంది ఆమెకు ఉంది కదా ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. రండి సార్. అమ్మా ట్రాన్స్కో అవును నిన్న అయిందంట కదా. ఏమన్నా పోయిందా? అబ్బా హాయ్ అమ్మా. ఇలాడు ఇంకా ఇలాడమ్మా. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అన్న. ప్లాన్ చేసి కాలం గుర్తుండాలి అప్పుడు నాకు నాకు ఒక్కటి ఆమెకి ఇస్తా కదా. వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు దోస్తులు కాదు, బయట దిక్కు దోస్తులు. థ్యాంక్ యూ అన్న. హాయ్ అన్న. నా కొడుకు హాయ్ మోసమ్మా. దాకా వెళ్ళాడమ్మా. థ్యాంక్ యూ సలీం భాయ్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అంతా ఏమి సార్ థ్యాంక్ యూ అన్న. హాయ్ అమ్మా. హాయ్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ మహేంద్రనా. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ. ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. హాయ్. మొత్తం గల్లీ మొత్తం హల్చల్ వీడియో ఎక్కడ చేస్తారు? ఓకేనా? ఇగో నన్నే తీస్తాడా? ఇస్తాడు. ఉండమ్మా. మీకు ఇస్తా అందరికి. రోడ్ ఉందో
మరి ఇంచుమించు 10-11 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మీకు అందరికీ కూడా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం మరి గౌరవనీయులైన డిప్యూటీ మేయర్ రాజేంద్ర గారు ఆయనకు మనం చెప్పాలి. ఎందుకంటే మరి నేను తెలుసు బెన్నర్ ద్వారా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఏమేమి జరిగిందో నాకు తెలుసు. కాబట్టి నేను ఈ అబ్జర్వ్ చేసింది 3 విషయాలు. ఆ 3 విషయాలు చూస్తే నేను ముగిస్తాను. మొట్టమొదటిగా ఆయనకున్న ధైర్యం, ఆయనకున్న ప్రేమ, ఆయనకున్న మేము వెళ్ళాం. మరి ఎక్కడ కూడా వెళ్ళినా కూడా నేను చేస్తానంటే చేస్తాడు, నేను వస్తానంటే వస్తాడు, దేని కూడా నేను ఉన్నాననే ఆప్యాయమైన వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తి మన రాజేందర్ రెడ్డి గారు నేను చెప్తాను. రెండవ విషయం ఏంటంటే ఏదైనా కూడా దాన్ని ప్రూవ్ చేశాడు. ప్రత్యేకంగా అన్నీ చెప్పొచ్చు, మాకు చేసింది కూడా చెప్పొచ్చు, కానీ అవన్నీ నేను చెప్పను ఇప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు మనకు చేసింది ఏంటంటే మంచి రోడ్డు, ఎన్ని గొడవలున్నా ఏది ఉన్నా మంచి రోడ్ వేసి దాన్ని ప్రూవ్ చేసి దాన్ని ఇంత మంచిగా లోడ్ ఇచ్చినందుకు మనం అందరి తరఫున ఆయనకు హృదయపూర్వక వందనలు చెల్లించుకున్నాను. మరి ముఖ్యం బాధ్యత కాదు, చేసే గుణం కూడా ఉండాలి. కాబట్టి మూడవది విషయం, అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం, నేను ఒక మాట చెప్తాను. సహోదరుడు ఐక్యత కలిగి జీవించుట ఎంతో ధన్యకరమైనది. ఆ గొప్ప యొక్క మాట తాత్పర్యమును అయ్యగారు ఎంతో హృదయపూర్వక ప్రేమతో నిన్ను పిలిచాడు చూడు. అది చాలా మంచి వ్యక్తిత్వమైన మనసు. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనం ఉంటాం, ఎక్కడ ఉంటాము, ఒక్కొక్కరికి డిఫరెంట్ మైండ్ ఉండొచ్చు. కానీ మానవ ప్రేమతో మీరు అందరూ కలిసి ఉండాలని మొట్టమొదటి చూసింది మరి రాజేందర్ రెడ్డి గారే. నిజంగా అటువంటి మనసు కలిగి దేశ నాయకులకు అందరికీ ఉన్నదనుకో దేశమే సౌభాగ్యం అవుతుంది. కాబట్టి మరి ఈ మంచి తరుణంలో మమ్మల్ని అందరినీ కలిసి ఒక ఫ్యామిలీగా, ఒక కుటుంబంగా ఏదైతే శ్రీని గారు అనుకున్నారో, రెడ్డి గారు అనుకున్నారో, కొన్ని మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నమే. కానీ ఈరోజు ఏమైంది, ఆయన ద్వారా, అయ్యగారి ద్వారా మనం అందరం కలిసిపోయి, మరి ఈ కలిసిపోయే జీవితాలు లోకంలో ఏం లేదమ్మా. శాసక ఎవరు ఏమైనా ఏ విధానమైనా కూడా మనం అందరం మానవత్వంతో ప్రేమతో ఉండాలని ఈరోజు ఈ కూటమి ద్వారా చెప్పినందుకు ప్రత్యేకంగా మరి అయ్యగారికి నా హృదయపూర్వక వందనలు, మీకు అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనలు చెల్లించుకొస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ వన్స్ ఫర్ మన చిన్న కాలంలో అయినా కానీ గొప్పతనంగా పేరు తెచ్చుకున్నందుకు మన సార్ రాజేశ్వర్ సార్, మరి వాళ్ళ మిసెస్ వాళ్ళ మన ఇంటికి వరకు వచ్చి ఇక్కడ మన అందరికీ ఆనందంగా చూసినందుకు చాలా సంతోషం. చేసినాము అది. ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఎన్ని ఎమ్మెల్యేలు, ఎన్ని మినిస్టర్లు ఎవరికైనా వచ్చినా కానీ టైంకు 1 గంటనో 2 గంటలో 3 గంటలో వస్తున్నా. కానీ అటువంటి కాకుండా నేను ఒక్కసారి 2 సార్లు మీ పార్టీకి చూశాను. కానీ టైంకు ఒక 15 నిమిషాలు అటు ఇటు కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాం. అది మాకు చాలా గొప్పతనం. అది ఒకటి. ఈ కాలం లోపల నేను సిననగడుతో మేము చాలా ఇక్కడ కూడా 10-11 సంవత్సరాల నుంచి మేము కూడా ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోము. అదంతా మాకు ఇక్కడ ఈ రోడ్డు ఇవన్నీ ఎట్లా ఉందంటే మొత్తము అసలు బండ్లు కూడా పోవడానికి అవకాశం లేకుండా, అటువంటివి కూడా మీ పుణ్యం వల్ల, మన రాజకీయ నాయకుల వల్ల మీరందరూ చేసినందుకు చాలా సంతోషము. మా రాజకీయ నాయకులు, మా సీన, మా రాజేశ్వర్, మరి మేడము, మీరందరూ కలిసి ఒకరికి చేస్తే కుదరదు కదా సార్. 10 మందితో మనం అందరము చేస్తేనే సంతోషం. అయినా అందుట్లో కూడా పెద్దోడు ఉండాలి. అది పెద్దతనంలో చెప్తే 10 మంది వినేటట్లా ఉండాలి. అది మా హృదయపూర్వకంగా మా రాజేశ్వర గారికి మా ధన్యవాదము. తమ్ముడు
చాలామంది ఇచ్చారు. మా సంతోషం మీకు థ్యాంక్స్. దాన్ని ఈగో అడ్డం పెట్టుకొని జిద్దు పట్టి అసలు పనులు చేసుకోకండి. ఇట్లా ఈ రోజు నేను అనుకుని ఇట్లా రావాలని చెప్పి ఈ రోజు వచ్చారు కదా, ఇది ఎప్పుడు మళ్ళీ బంద్ కావచ్చు. చూడు మీ అందరూ చెప్తుండే, నాకు ఇంకా వేరేది ఏం అవసరం లేదు, మీతో పాటు నేను ఉంటా. అందరు మీరు ఇట్లనే ఉండాలి. వస్తే ఖచ్చితంగా వస్తే మనం ఇంత మంచిగా మాట్లాడుకుంటున్నాం, రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఏదో ఇప్పుడు అది కాదు. ఇప్పుడు మా కుటుంబం ఉంది అక్క, అందరూ అర్థం చేసుకోండి. ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడాలి. మా కుటుంబం ఉంది, మీరు అన్నీ చూస్తాం, పిల్లలు పెంచుతున్నారు, చేస్తున్నాం, సంతానం అంతా చేస్తాం. ఎన్నో ఒక రోజు మంచిగా ఉంటాం, ఒక రోజు ఆనందంగా ఉంటాము, ఒక రోజు హ్యాపీగా ఉంటాము, ఒక రోజు కొట్లాడతాము, పోయేస్తాం. కానీ కూడా అంతే, చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు వస్తాయి. ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని పెంచుకోవద్దు. మనము ఇప్పుడు ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధ వచ్చినప్పుడు మూడో వ్యక్తి కలగ చేసుకొని కలిపేటట్టు చేయాలి. కానీ దాన్ని ఇంకా దూరం పెంచేటట్టు చేస్తే దాంతో మనకు లాసే కానీ దాంతో వచ్చే లాభం అయితే లేదు. అది ఫ్యామిలీలో కానీ బయట కానీ ఎక్కడ కానీ మీరు ఎన్ని రకాల ఆలోచన చేయండి. ఎప్పుడైతే మనుషుల మధ్యలో ద్వేషాలు వచ్చినాయనుకో లేని వాటికి దారులు తీసాయి అవి. అంటే మనము చిన్న మాట అన్నా కానీ అది బుద్ధ పెట్టి చూసేసి పెద్దగా అనిపిస్తుంది. ఇక అరే ఇట్లా కావాల్సుకొని అన్నది ఆమె, ఈయన కావాల్సుకొని అన్నాడు, ఇవే ఉంటాయి. ఇక అంటే ఇక దాని తర్వాత మనం ముందుకు పోయే ఆలోచన ఉండదు. కాలు దీని చుట్టే తిరుగుతున్నాం. ఇక మనం ఏదో ఒక చెట్టు చుట్టూ ఒక ఇల్లు చుట్టూ తిరిగట్టు తిరుగుతాం. దాంతో కాలేకపోయినా తప్ప దాంతో వచ్చే ప్రయోజనం లేదు. ఎందుకంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాక వాస్తవంగా నేను రాజకీయాలకు రానికి ఇవన్నీ రానికి కొన్ని బాధ అంటే కొన్ని చూడలేక వచ్చిన నేను, కొన్ని చూడలేక అంటే కొందరు చేసే చాతలు చూడలేక నేను ఇళ్ళకి వచ్చిన. ఇది వచ్చేసి మనం ఏదో చేయాలి ఏదో సంపాదించాలని కాదు. నా ధైర్యమాక ఓపెన్ చెప్తున్నా అందరికీ, నేను చెప్తున్నా, నేను నా ధైర్యమే నన్ను పెట్టింది. నేను ఒక టైంలో స్కూల్ చదువుకుంటా రోడ్ మీద కూర్చొని పెట్రోల్ అమ్మినా. లంగరోజు పోయి పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ కొనికి బండి లేదు 2001లో. అందరికి బండి అంటే మా నాన్న వ్యవసాయం చేస్తాడు, మా నాన్నకు డబ్బు లేదు, వ్యవసాయం చేస్తాడు. వ్యవసాయం చేసి ఏం చేస్తాడు, బియ్యం పండిస్తాడు, కూరగాయ పండిస్తాడు. అయితే అప్పుడు 1000 రూపీస్కు 100 kgs బియ్యం ఉంది. అట్లా 10 వాళ్ళ బియ్యం ఒకరికి ఇస్తే 10,000 వచ్చినాయి. అప్పుడు ఫైనాన్స్ స్కూటర్ తీసుకొస్తే 27,000 చేంజ్ స్కూటర్ ఉంది. అప్పుడు బైకులు లేవు. ఆ స్కూటర్ ఇప్పించాలంటే ఏం చేయాలి, నేను 6th క్లాస్ చదువుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ 6th క్లాస్ చదువుతున్నా. ఏం చేయాలంటే అప్పుడు మనం 10,000 కడితే మంత్లీ వచ్చేసి ఈఎంఐ వచ్చేసి 810 రూపీస్ ఈఎంఐ వచ్చింది చేతకు. నేను స్కూల్ చదువుకుంటా, నాకు చిన్న ఐడియా వచ్చి నేను ఒక 500 డైలీ ఫైనాన్స్ సీనారస్ ఉంటుంది ఒక ఇట్లే తెలిసిన 500 డైలీ ఫైనాన్స్ తీసుకొని ఆ డబ్బులు వచ్చి నేను పెట్రోల్ అమ్ముతాప్పుడు 28 రూపీస్ లీటర్ ఉంది పెట్రోల్. తీసుకొచ్చి 40 రూపాయలు 36 రూపాయలు లీటర్ లెక్క బాటిల్లో పోసి అమ్ముతుంది రోడ్లో పెట్టి. ఆ రోజు కూడా దానతత్రమే. అంటే నేను ఉన్నప్పుడు అమ్ముకుంటే నాకు పైసలు. నేను స్కూల్కి పోయినప్పుడు ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడికి నేను క్రికెట్ ఆడితే పిచ్చి ఆడుతుంది, క్రికెట్ అమ్ముకున్నాను నేను ఏమన్నా పోతుంది. కానీ సరే అది ముందు చూపించింది, ముందుకు వచ్చినాం. అట్లా పెట్రోల్ అమ్మి మా బావాకి చేతకు ఫైనాన్స్ కట్టాం. అట్లా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళి ఈ స్టేజ్కి వచ్చినాం, 0కి వెళ్ళి వచ్చినాం. అంటే మంచి పేరు సంపాదించుకుంటా మంచి చేసుకొచ్చాం. కానీ కొన్ని ఒక స్టేజ్కి వచ్చినాక కొందరికి ఏదైతే మనం సపోర్ట్ చేసినామో వాళ్ళు చేసే అరాచకాలు చూడలేకపోయినాం మనం. ఇప్పుడు మనలో టార్గెట్ చేసుకోము, ఇంకో టార్గెట్ చేసుకోము, ప్రజలకు మంచి చేయకపోవడము, ఇంకో ఏదో చేసినాకల్లా మనకు ఏమైందంటే మనం ఈ మార్పు చేయాలంటే మనమే రావాలి. మీకు అందరికీ ఒకటి తెలుసుకోలేక అహంకారం కాదు, ఇది ఏదో గర్వం కాదు, ఏం కాదు. నేను గెలవకముందు చెప్పినా నేను గెలుస్తున్నా, ఇవన్నీ మారుస్తున్నా చెప్పిన. ఇది ఓపెన్, ఇది మనోరన్నకు తెలుసు. స్కూల్లో మనోరన్నకు ఒక వ్యక్తికి చిన్న ఇష్యూ జరిగింది. ఆ రోజు చెప్పినాం మేము ఖచ్చితంగా నేను నెక్స్ట్ వస్తున్నాం, మేము ఇలా పడతాం, గెలుస్తున్నాము, ఇవన్నీ ప్రక్షాళన చేస్తాం చెప్పిన. మీరు వినాయక టెంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు మనం గెలవనప్పుడు నేను గెలవక ముందు చాలా అరచకలు ఉన్నాయి అక్కడ. వాళ్ళని ఎవరిని వస్తే లైన్లోకి చేయాలి, మీతో ఎవరు వచ్చిన లైన్లో రావాలని చెప్పి నేను అందరిని ప్రక్షాళన చేసి ఆ ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసి పట్టేవాడేసిన. అది ఎప్పుడు చెప్పినా ఎలక్షన్లో ఇలా ముందు చెప్పినా, నేను గెలిచిన మనుక్షణం మీరు ఎవరు ఉండదని చెప్పిన. పట్టు తీసేసిన కళ్ళకి వెళ్ళి అంతా వాళ్ళు టెంపుల్ ముంగడ పేరు ఒకటి టెంపుల్, ఇంకా మొత్తం డబ్బులు సంపాదించేది పెట్టింది. ఒక బుక్ తయారు చేస్తారు, ఆ సేమ్ బుక్కులు 4 బుక్కులు ఉంటాయి. పబ్లిక్ అనిపించేది ఒకటే బుక్ అనిపిస్తుంది. ఆ 3 బుక్కులు అలాగలా ఓజోలోకి అవుతాయి. ఎట్లా పోతాయి ఆ డబ్బులు, ఎట్లా పోతాయి మీరు అడగచ్చు. ఈ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ బుక్కులు తీసుకొని పక్క ఊర్లకు, పక్క వీధులకు, సిటీలకు పోయి ఇట్లా టెంపుల్ కడతామని చెప్పి టెంపుల్ ఫోటోలు అవి చూపిస్తే, ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే మంచి టెంపుల్ ఫోటో చూస్తే భక్తులు ఏమైనా సరే మంచిగా ఉంది ఇస్తారని ఇచ్చి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు పిలిపించి ఏదో ఒక పిలిపించి మంచి స్పెషల్ పూజ చేపిస్తారు. వాళ్ళు ఆడికే ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోయి వాళ్ళు 50 లక్షల రూపాయలు ఇస్తే లెక్క ఉండదు. ఇక్కడ ఒక్క 50,000 అయ్యే పూజకు 10 లక్షలు వసూలు చేస్తారక్క.
అయితే ఒక 15 సంవత్సరాలు తింటారు కదా, నేను పోయి వాళ్ళు గెలిచినాక 2 నెలల తర్వాత పోయి కూర్చున్నా ఏమనంటే నాకు 15 సంవత్సరాలు లెక్కలొద్దు, మొన్న 15 రోజుల కింద నేను కూడా 51,000 ఇచ్చిన యానివర్సరీ చేసిరు కదా మీరు, ఆ లెక్కలు తీసుకురా అంటే 2 గంటలు చూస్తే సారీ చెప్పి వచ్చి తప్పైందని చెప్పిగా. అంటే నేను ఒక్కరిని కాదు, ఇట్లా 20 మంది చూస్తే ఇమీడియట్లీ మీరు జరిపోవాలి, మీ ప్లేస్ కొత్త వాళ్ళు రావాలని చెప్పిన. కొత్త వాళ్ళు వచ్చినాక కూడా ఇప్పుడు ఎవ్వరు వచ్చినా కాలనీకి హైదరాబాద్ కాలనీకి వెళ్ళి కానీ పక్క విలేజ్ కానీ ఏకెళ్ళి వచ్చినా అందరికి ఒకటే మర్యాద ఉండాలి, ఒకటే లెక్క ఉండాలి. కానీ ఈడ వేరు వ్యత్యాసం చూపించద్దు, చూడదు. ఎవ్వరు వచ్చినా లైన్ వస్తే అందరు లైన్ రావాలి అని చెప్పినా. ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ టైం సీజర్ 4 సంవత్సరాల నుంచి మనం పెట్టామున్నారు. ఇప్పుడు ఎంత బాగా అయిందంటే సేమ్ గుడి అకౌంట్లో డబ్బులు పెరిగినాయి. వీళ్ళు మనం చేయించేటప్పుడు 0 అమౌంట్ ఉంది అక్క, అందరికి చెప్తున్నా 0 అమౌంట్ ఉంది. ఇలా గుడి అకౌంట్లో 15 లక్షలు 16 లక్షలు నిలువ అమౌంట్ ఉంది. మంచిగా మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్లు ఎట్లా చేస్తారు చూసారు కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ని పక్క వచ్చిన దాతలతో ఏ దాతలో ఆ దాతలు రాసి చేపిస్తున్నారు. మరి ఇంతకుముందు అట్లే జరిగినాయి, మా డబ్బులు ఎక్కడ పోయినాయి అంటే ఇట్లా మార్పు రావాలని చెప్పి ఇట్లా ఇవన్నీ ఇట్లా చూసి మనకేమనిపించింది అంటే ఇవి అయితే ఎవరైతే చేయరు, వీళ్ళంతా స్వార్థం పోయారు. ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు మీరు ఇంత బాధవానికి కారణం కూడా ఏం తెలుసా, గత పాలకులే. అంటే ఒక 30 సంవత్సరాల నుంచి సర్పంచులు పాలకులే. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసము ఆ మనవన ముందు జరగని మనవాడు 50 తిరుగుతాడు, ఆ 2 ఫీట్లు జరగని, ఆయన జరిగింది. కానీ ఫ్యూచర్లో ఏముందక్క, ఇప్పుడు మనం కూడా ఈరోజు నేను కూడా ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ పోతే పోతే మీ పిల్లలకి ఏముండదు. ఇక అంటే 70,000 గజం ఉంది, 1,00,000 రూపాయల గజం ఉందని చెప్పుకోనికే విలేలా చెప్పుకోనికే, కానీ ఇది వచ్చి హ్యాపీ ఉండేది సంతోషపడేది ఏం లేదు ఇక. అలా అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో మంచి చేసినాము. మనం రేపు పొద్దుగాల తప్పు నాది ఒకటే విధానం ఉంది అక్క. నేను ఇలా ఈ స్టేజ్కి ఎదగడానికి కారణం ఏంటంటే నా సొంత తమ్ముడు, నా సొంత అన్న, సొంత తల్లి తప్పు చేసి నేను తప్పని చెప్తా. నేను తప్పును సహించా. ఇంకోటి అబద్ధం అనేది నా చరిత్ర లేదు. నేను కూడా అబద్ధాన్ని ఎంకరేజ్ చేయను. ఆ ఒక్క నిజాయితీ నేను ఈ స్టేజ్లో పెట్టింది. నేను స్కూల్ చదువుకుంటప్పుడు మా చాలా మంది అన్నారు, అరే పెట్రోల్ అమ్ముతుండు వాడి మీద పొయ్యిలో పాడైపోయి చదువుకుంటుంది అన్నాడు. కానీ ఏదైతే పెట్రోల్ అమ్మిందో అదే రోడ్లో అదే జాగాలో గవర్నమెంట్ చేలో కూర్చున్నా. మళ్ళీ ఊరు పెద్దగా అందరికీ ఎదగకుండా గట్టపైన డెవలప్మెంట్ నడుస్తుంది కదా, అది మొత్తం కంప్లీట్ ఓపెనింగ్ అందరిని పిలిపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. అదే మీరు నేను చెప్పినా లైఫ్లో ఏం రాదు సలీం బాయ్, ప్రేమ వస్తుంది అంతే. చెన్నయ్య ఎప్పటి నుంచి తెలుస్తుంది, ఎందుకు అడుగు. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. థ్యాంక్ యూ. ఆత్మ పరమాత్మ.